কতিপয় আমলা যারা বেশ কয়েক বছর আগে অবসরে চলে গেছেন। প্রিন্ট এবং এই সর্বশেষ সপ্তমবারের জন্য তিনি এক্সটেনশন পেয়েছেন, এই রিএমপ্লয়মেন্ট পেয়েছেন। তিনি পোস্ট হোল্ড করছেন স্পেশাল সেক্রেটারি, এছাড়াও আরও অনেক এবং আরও বিভিন্ন চ্যানেল থেকেও এই সমস্ত একবার দুবার তিনবার হতেই পারে, কিন্তু কারো কারো করতে দেখা যাচ্ছে এটা অনন্তকাল, এটার কোনো মেয়াদ ফুরোচ্ছেই, আর তাদের সম্পর্কে নানা ধরনের কথা হচ্ছে। আমি আজকেই বলছি না, আমরা এবং সরকারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণে সেই জায়গায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন। তো এরকম যে ক্যাডার কন্ট্রোলিংয়ে যে বিভিন্ন স্তরের আইএস, টিসিএস, টিপিএস, টিএফএস, আইএফএস এদেরকে পোস্টিং দেওয়া ইত্যাদি নানাভাগ দিক থেকে তিনি এটা একটা সম্পূর্ণভাবে টেন্টেড ছিল, বিতর্কিত ছিল বলছি না, একটা সময় তো ভালো কাজও করেছেন। তার নাম অনিন্দ কুমার ভট্টাচার্য, রিটায়ার্ড আইএস অফিসার, প্রমোটি। তাদেরকে বারবার যে পুনর্নিয়োগ করে এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে তোলা হচ্ছে, এগুলো সত্য প্রমাণিত, সত্য বলছি না, কিন্তু অভিযোগগুলো গুরুতর, খুব উদ্বেগজনক। এবং শুধু মিডিয়া, কি বলে, ফায়ার সার্ভিসেরও ডিজি হয়েছে, আইজি, তার সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠেছে পত্রিকাতে, যে ফেক মেডিকেল এবং টিএ বিল করা, যা একটা ক্ষেত্রে যা নানাভাবে এই রাজ্যের অগ্রগতি, এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, গণতান্ত্রিক অবস্থাকে ব্যাহত করছে, সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আজকে আপনাদেরকে আহ্বান করেছি। Reason behind is poverty, because there in the rural areas there is no work, no jobs. Before introduction of the GMG, there was the MNREGA, but it was also namesake. Though in the paper they show around 40 to 45 mandates has been generated during last financial year till the REGA existed. But actually, who are the beneficiaries? Not this kind of people. There are also some people backed by the Mandal, means BJP's local board, a local committee. There are a few people only against their job card, though they never participate in the physically to the that kind of job, but against their name they work more than 100 mandates even. So all the money, it goes to a certain sections, amassed by certain section. These really deserving people, they are different out of that. That's why the poverty is prevailing, and mostly in the ADC areas. And very unfortunately, our Khumlung ADC, those who claim they are the custodian of the Prasa ADC areas, they are silent. They are totally reluctant, and because of that, these are happening in our state. If the child goes to, what is the financing at what price? Only 21,300 rupees, according to the statement of the father. Our party leaders, Comrade Krishna Rakshit, Comrade Tapas Datta, our District Secretary of South,
and our MLA Dipankar Sen, they visited the house of that guy, that family, Ram Rai Bari, and their statement is that the child was sold only against 21,300, and that was promised. And according to that father of that uh, the unfaithful child, that also not paid to him in full. For the state of Tripura. As opposition lead, how will you see into this? Destination Tripura, still it is going on. It has started from yesterday. I think guests are still there in our state. At this moment, I would not say anything wrong, anything negative against the government. But from core of my heart, I wish that the Destination Tripura, that mission, they should achieve a grand success. Being an not as a LOP, as a citizen of this state, I will that is wish that really it is materialized in true sense. I would say that, and later on I will definitely, after having going through and taking this talk, I will make comment on it. But today, since our guests are here, I will not make any adverse comment. ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে আমার অন্তর থেকেই বলবো, এটা এখনো চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বা সরকার দাবি করছেন, এটা বাস্তবে পরিণত হোক। ত্রিপুরার একজন নাগরিক হিসেবে আমি চাইবো ত্রিপুরাতে বিনিয়োগ আসুক, উদ্যোগ সফল হোক। পরে আরো খোঁজ খবর নিয়ে বাস্তবে কি হয়েছে, এখন অতিথিরা এখানে যদি কিছু বলে ত্রিপুরা রাজ্যের ইমেজ আমি খারাপ করতে চাইবো না, বরঞ্চ এটা ভালো হোক আমি চাই। সম্পত্তি কত হতে পারে? আমি এগুলো পেয়েছি, আমি তো দেখলাম একটা জমির মালিকই এখানে যে অভয়নগর না কোন জায়গায় জানি প্রায় 2.5 কোটি টাকা বলছে। তারপর একটা ফ্ল্যাট আগরতলা শহরে 60-70 লাখ টাকার কম হবে না। আরটা করার মতো এই টি প্ল্যান্টেশন, তাও উক্ত চাম্পামোড়া, এখানেও কানি 15-20 লাখ টাকার কম হবে না। এছাড়া সব ম্যাচিউর টি, এটা তো জানা, কারণ এটা তো আর লুকানোর প্রশ্ন নেই, একদম সরকারি নথি বের করা, রাইট টু ইনফরমেশন করে এই সমস্ত তথ্য বের করে নিয়েছে, ডাক নাম্বার কি, খতিয়ান নাম্বার কি, এভরিথিং তার বাইরেও আছে। তো সরকার দেখো যে তিনি যে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেন তার সাথে এই সম্পত্তির যে বহরের কোনো মিল আছে কিনা। অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রেও তাই, বাইরে ফ্ল্যাট। আরেকজন অফিসের কথা বলছি, তিনি এখনো সার্ভিসে আছেন, আমি পরবর্তী সময় আসবো, আমি আরেকটু তথ্য সংগ্রহ করছি, আমি নিজে আগে স্যাটিসফাইড হই যে না তথ্যগুলো কতটুকু ঠিক আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথাটা হলো এরাই হলো এখন সরকারের সবচেয়ে কাছের লোক, এবং অফিসারদের মধ্যে অনেকে বলছেন স্যার কি হচ্ছে, আমাদের তো কোনো কাজ নেই, সব কিছু লোকের মধ্যে হাতেই সব। এখানেই হলো গুরুতর প্রশ্ন। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন অভিষেক চন্দ্রার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার আগে থেকেই, যখন বিষয়টা নজরে এসেছে। তো সরকার বলছে করাপশনের এগেইনস্টে তারা স্টেপ নিচ্ছে, কিন্তু আপনি বলছেন প্রদীপ চক্রবর্তীর উদ্দেশ্যে কার্যত করাপশনকে জিইয়ে রাখার জন্য রেখেছে। অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা কি মনে হয়? তো মুখ্যমন্ত্রী বলুক না, আমি তো আজকে তুললাম, আমি তো একদম বলছি, আমি কাগজ নিয়ে এসেছি আজকে, প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীকে আমি দেবো, তিনি যদি চান। তিনি যদি ভিজিলেন্সে দেন, ভিজিলেন্সকে আমি দেবো, হ্যাঁ, কিন্তু ভিজিলেন্সকে তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে, তো কি করে তাহলে হবে? এবং মুখ্যমন্ত্রী বলছেন জিরো টলারেন্স অ্যাকশন নেওয়া হবে। এই যে আইএফএস অফিসার প্রায় 1 কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল, কি করে সে গেল এখান থেকে? অভিষেক চন্দ্রের ক্ষেত্রে
কথা উঠছে 14 কোটি টাকা এরকম, কোথায় তদন্ত? এবং মিডিয়া রিপোর্ট বলছে তাকে বাঁচানোর জন্য একটা লবি তৈরি হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দুর্বলতা কোথায়? আপনি যদি এত স্বচ্ছ হন, সৎ হন, কথায় কথায় বলেন জিরো টলারেন্স, আপনি দেখান না। আপনি এরকম টেন্টেড লোকদেরকে বাদ দিয়ে আপনার অফিস চলতে পারছে না, আর সমস্ত ফাইল আগে তার হাতে যাচ্ছে, তারপরে আপনি দেখছেন। তাহলে এটার এই যে এপিসেন্টার কারা? আপনি স্বচ্ছতা থাকলে আপনি হিম্মত করে সে স্বচ্ছতা দেখান। আমার বক্তব্য এই জায়গা। So you have brought one. You were speaking about a child who was sued. What আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার জয় যেমন দেশের জয়, দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ। লংতরাইয়ের গুঁড়ো মশলা হোক বা সর্ষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লংতরাই দিয়ে রান্না যখন খাই তখন পাই দেশের স্বাদের আনন্দ। সবার সাথে সেই স্বাদের আনন্দ ভাগ করে নেবার মজাই আলাদা। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই, রান্নায় তোমাকে চাই।